Hi friends, this is Manikanta Prasanna Kumar. Welcome to my channel Maths with Money. You can follow me on my Facebook page Maths with Money. Regarding myself, I cleared RRB NTPC and also SSC CGL, and I have selected as Customs Inspector in CGL 2017. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ 2019 మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సిహెచ్ఎస్ఎల్ 2019 మార్చ్ 17th 18th 19th 3 days డైలీ 3 షిఫ్ట్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ జరిగింది. సో ఆ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన పర్సెంటేజెస్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓన్లీ 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వచ్చాయి అన్ని షిఫ్ట్స్ కలిపి. కానీ మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు ఆ మోడల్స్ ని అనేది ఈ రోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. See the first question here. 20% of 600 plus x% of 70 is equal to 25% of 536. Then find the value of x. So this is the question given in our exam. So let's see how we have to solve it. The options are 20, 25, 30 and 50. So I'll tell you basic method about percentages. And next I'll tell you the shortcut method, that is using digital sum method. Okay, how we have to approach the digital sum method to these type of models. Okay, let's see. 20% of 600. 20% means 1 by 5. Yes, 1/5 of 600 plus x percentage of 70, that is x by 100 of 70 is equal to 25%, that means 1 by 4 of 536. So 1 by 5 of 600 means 120, and here 0 0 cancels, 7x by 10, and this 120 goes to RHS, so minus 120, and 1/4 of 536 means 4 ones, 4 threes and 4 fours. So what is the value of 134 minus 120? That is 14. Yes, so 7x by 10 is equal to 14 means 7 ones, 7 twos. So what is the value of x by 10? 2. And x is equal to, the final value is 20. 20 means which option? That is the first option is the correct answer. This is the basic method many of the aspirants was following. But I'll tell you, without calculation of anything, even without putting the pen on the paper, మీద పెట్టకుండా కూడా ఇలాంటివి చేయొచ్చు. Just how? That is using digital sum. So the digital sum concept is very very important for these type of models. So ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మనకు వచ్చింది, దాన్ని కూడా మనం డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ డిజిటల్ సమ్ కాన్సెప్ట్ మీద నేను ఆల్రెడీ వీడియో అనేది నా ఛానల్లో చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో and it will helpful for not only the percentage problems, many of the problems which have more calculations ఎక్కువగా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, బ్యాంకింగ్ ఆస్పిరెంట్స్ వాళ్ళకి కూడా చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఎలా చేస్తామో చూడండి. సో పర్సెంటేజ్, మనం డిజిటల్ సమ్ వీడియోలో నేను చెప్పినట్టు పర్సెంటేజ్ ఉన్నా పర్సెంటేజ్ లేకపోయినా దాని యొక్క డిజిటల్ సమ్ ఒకటే. 20 ఒక డిజిటల్ సమ్, 2 + 0 ఎంతమ్మా 2నే. అలానే 20% కూడా 2 + 0 2నే. సో ప్లీజ్ వాచ్ ఫర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ సమ్. ఓకే, ఆ వీడియో చూడండి, మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? 20% of 600. yes, 600 డిజిటల్ సమ్ 6, 20 డిజిటల్ సమ్ 2, half అంటే into 6 2s how much? 12. 12 means again digital sum is 3. yes or no? So I'll see. Digital sum is 3. Next, plus x percentage of, that is x, digital sum of x is x. 70 digital means 7 is equal to 25%, that means 5 + 2 7. yes, 7 into 536, 6 + 3 9, cancel out, and digital sum of 536 is 5. 7 5s 35 digital sum is 8. So 3 goes to that RHS, so 7x is equal to how much? 8 minus 3 5. So what is the value of x? 5 by 7. In finding out the digital sum, digital sum find out చేసినప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఉండేటప్పుడు, again denominator is 7, then you have to multiply 4 to the numerator and denominator. 5 4s 20 digital sum 2. That means after multiplication of 4 తో మల్టిప్లై చేశాక మీకు న్యూమరేటర్ కి డిజిటల్ సమ్ ఎంత వస్తుందో, దట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ డిజిటల్ సమ్. ఓకే,
అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం. సో 2 అంటే x డిజిటల్ సమ్ ఎంత ఉంటుంది 2. ఆప్షన్ లో x డిజిటల్ సమ్ 2 ఎక్కడ ఉందో అదే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 + 0 2 ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. 2 + 5 7 రాంగ్. 3 + 0 3 రాంగ్. 1 + 5 6 రాంగ్. So only one option satisfies. So first option is the correct answer. Okay. So whatever the percentage may be, it may be 33%, 31%, 52%, whatever the percentage may be, you can calculate these type of models using digital sum. Okay. Clear గా అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ కూడా మనం ఇలాంటి డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేస్తాం. దానికి కూడా మనం మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాం. చూడండి. ఓకే. I hope all of you clear with this problem. I'll go to the next one. Second, A percentage of 240 is equal to C and C percentage of A is equal to 117.6. Then find the value of A plus C. A plus C enta. Okay. A percentage means A by 100. Basic calculation, not at all difficult, is equal to C. And what is the second condition? C percentage, that is C by 100 of A is equal to 117.6. Okay. So from this I can calculate directly C value and also A value using both the equations. Yes. Two equations ఉన్నాయి, two variables ఉన్నాయి. You can easily calculate. But what I'll do here, నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ చూడండి, from first equation 0 0 cancel and 2 5s 2 12s. Yes. So what is the value of A by C? 5 by 12. Yes sir. That means A is 5 parts, then C is 12 parts. So what is the value of A plus C? It is 17 parts. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? A plus C, that is 17 parts. సో ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, కానీ మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. దీస్ ఆర్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో సమ్ క్వశ్చన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ఆప్షన్స్, గుర్తులేవు చాలా మందికి. అంటే మనకి ఆప్షన్ లో 17 మల్టిపుల్ ఏది ఉంటుందో అదే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నేను సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ A plus C. ఎలా చేస్తానో చూడండి. ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి కదా, ఇవి పంపించేసేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? RHS 11760. Yes. A 5 parts, then C 12 parts means if I take A is equal to 5x, then what is the value of C? It is 12x. And then 12 5s 60. And then 0 0 cancel. 6 తో cancel చేయండమ్మా. 6 1s 57, 6 9s 66. And x square is equal to 196. So what is the value of x? 14. ఈ x వాల్యూ అనేది ఏంటి? 1 పార్ట్ అన్నమాట. అంతేనా? 5x 12x కదా, అంటే A plus C ఎంత? 17x or 17 parts. So you have to find out the value of A plus C, that is 17 parts. So 17 into 14. Okay. 17 into 14 means 238. Okay. So this is the correct answer. So ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి చేసుకోవాలి. Clear all of you? Is there any doubt in this? So this is the general procedure. కానీ మీరు ఈ ప్రొసీజర్ ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చేయకుండా మనం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా మనకి 17 పార్ట్స్, రేపు పొద్దున్న మీకు 5 పార్ట్స్ అవ్వచ్చు, 10 పార్ట్స్ అవ్వచ్చు, అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద సమ్వాట్ బెటర్ టెక్నిక్ దాన్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే. And the third question, next question. I hope all of you clear with this. Next, 25% of a number is equal to 35. What will be the 87.5% of that number? And the options are 612.5, 627.5, 620 and 702.5. Okay. What is the answer? Clear all of you? Let's see. First thing you have to do is basic method. I'll tell you basic method, and since options are there, I'll go through digital sum method also, that is method 2. Okay.
So basic method enti 20%. What is the value of 20%? It is nothing but 1 by 5. And 25%, so 1 by 4 of a number. I don't know that number. I'll take that number is x is equal to 35. So what is the value of x? 35 into 4, that is 140. 140 into 5, that is 700. This is the value of x. Okay, and you have to find out what 87.5%, 87.5% of x. Okay, so basically 87.5%, how to convert this 87.5% into fractions? 87.5 means this is nothing but 75 plus 12.5. 75 means 3 by 4 and 12.5 means 1 by 8. Yes, so this is equal to 7 by 8. Or 87.5 can be written as 100% minus 12.5. Yes, 100% means 1. 12.5 means 1 by 8. That is 7 by 8. So finally you have to find out 7 by 8 of x. 7 by 8 of x. So x means 700. So 7 7s 4900 by 8 means it is equal to and also this 6 12.5. So this is the final answer. Okay, but how can you solve it using digital sum? How can you solve it using digital sum method? Okay, so these options are same options as it is asked in the exam. ఇవి నేను మీకు డిజిటల్ సమ్ చెప్పడం గురించి నేను చేయడమే తప్ప ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్స్ కాదు. ఓకే, సో సమ్ చేంజ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇప్పుడు డిజిటల్ సమ్ ఎలా అప్లై చేస్తామో చూద్దాం. 20% సేమ్ 20% అన్నా 20 అన్నా డిజిటల్ సమ్ ఒకటే, సో 2. 25% అంటే 2 + 5 7 హాఫ్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ of a number x is equal to 35. 35 digital sum ఎంతమ్మా 8. అంతేనా? yes or no? 7 2s 14. 14x is equal to 8 means x is equal to how much? 8 by 14. Don't cancel out 2 4 2 7s, that is wrong. Okay, ఇది మనకి డినామినేటర్ ఏముంది 4 + 1 అంటే 5. సో 8 by 5. 5 డినామినేటర్ లో ఉండేటప్పుడు డిజిటల్ సమ్ కావాలి అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 8 రెళ్ళు ఎంత 16. 16 డిజిటల్ సమ్ ఎంత 7. 7 is the digital sum of x. కానీ you have to find out 87.5% of 7. 87.5. 8 plus 7 15. 15 plus 5 20. 20 means digital sum 2. 2 into 7 14. 14 digital sum again 5. Yes, in the options the option which has digital sum 5 is the correct answer. Okay, let's check here. 6 plus 1 plus 2 9 cancel out and 5 is the remaining, that is the digital sum. 7 plus 2 9 cancel. 6 plus 5 11 means digital sum 2. 6 plus 2 8. 7 plus 2 cancel and 5 is the digital sum. So maybe first option is correct answer, maybe fourth option is the correct answer. ఓకే, అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ మెథడ్ ద్వారానే చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మెథడ్ ద్వారానే చేయాలి. కానీ ఫస్ట్ మెథడ్ ద్వారా మీరు ఇక్కడ వరకు వచ్చారు. x is equal to 700 అని వరకు వచ్చారు. x 700 అయినప్పుడు 87.5% అంటే 100% కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఆన్సర్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 700, నాట్ మోర్ దెన్ 700. కాబట్టి ఆప్షన్ డి is eliminated. So what is the remaining option? Only first option is the remaining. So the correct answer is A. That's it. అంతే, మళ్ళీ ఇదంతా మనం చేసుకోకూడదు. ఓకేనా? In SSC, CHSL or CGL or CPO, the calculation plays very important role. If you are good at calculation, then you can easily solve the problems in a quicker time. Otherwise, definitely you have to take the more time than other aspirants. అందరికన్నా మీరు ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కమింగ్ CGL టైర్ 2 లో కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ which was came in SSC CHSL 2019 on percentages. See the fourth one.
Suresh income is 25% more than that of Dilip's income. సురేష్ యొక్క ఇన్కమ్ అంట దిలీప్ ఇన్కమ్ కన్నా 25% ఎక్కువ ఉందంట. అయితే బై హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఈజ్ దిలీప్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సురేష్ ఇన్కమ్. అయితే దిలీప్ యొక్క ఇన్కమ్ సురేష్ ఇన్కమ్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంది అని అంటున్నాడు. బేసిక్ గా ముందే చెప్పాడు సురేష్ ఎక్కువ దిలీప్ కన్నా. ఎస్, సురేష్ ది దిలీప్ కన్నా ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడు, దిలీప్ ది సురేష్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. These are very easy problems. No need to take it as a difficult question. Okay, how to proceed? Percentages, whenever you have percentages, please convert them into fractions. 25% means 1/4. And here you are comparing with whose income? Dilip's income. Yes, that means the denominator is Dilip's income. Okay, and it was given as more than. How much more than? 1 rupee more than. For suppose Dilip income is 4 parts or 4 rupees, then Suresh income is 1 rupee more than Dilip. 1 rupee more than Dilip means 5 rupees is the Suresh income. ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, దిలీప్ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది సురేష్ ఇన్కమ్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంది. ఎంత తక్కువ ఉందమ్మా? 1 రూపీ తక్కువ ఉంది, అవునా? కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నారు? సురేష్ తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. సురేష్ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత? 5 రూపీస్. సో 1/5 పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ 100. సో 1/5 ఇంటూ 100, that is 20%. That's it. Clear all of you? Is there any doubt in this? So these models are very easy models. Okay, so దీంట్లో మీరు పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేశాక ఇక్కడ మోర్ దాన్ అంటున్నాడా, లేకపోతే 25% ఆఫ్ దిలీప్ ఇన్కమ్ అంటున్నాడా, 25% లెస్ దాన్ దిలీప్ ఇన్కమ్ అంటున్నాడా, ఇది ఆ లెస్ దాన్ కంపారిజన్ అనేది కరెక్ట్ గా చూసుకుంటే సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది. అది అసలు పెద్ద మ్యాటరే కాదు. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఆ మోర్ దాన్ ఉన్నాడా, లేకపోతే యాజ్ మచ్ యాజ్ అని ఇచ్చాడా, లెస్ దాన్ ఇచ్చాడా అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ కేమ్ ఇన్ SSC CHSL 2019 on percentages. Okay, hold on friends, wait for 2 minutes. I will tell you 2 things for you. So the things are here. First thing, all pure maths topics PDFs are available in STEMojo. సో ఇక్కడ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనగానే మీకు కొన్ని టాపిక్స్ తెలియాలి. సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? ఆల్జీబ్రా వస్తుంది, ట్రిగ్నోమెట్రీ, జియోమెట్రీ, కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ, మెన్సురేషన్, 2D and 3D అండ్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ కింద వస్తాయి. సో వీటన్నిటికీ కూడా నా క్లాస్ నోట్సెస్, అలానే తర్వాత మీకు దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీకు ప్రస్తుతం ఇన్స్టామోజోలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు డిఏఓకి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే డిఏఓ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాట్రిసెస్, లాగరిథమ్స్ అండ్ బైనామియల్ థీరం అండ్ ఆల్సో సెట్స్, రిలేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, ఈ టాపిక్స్ కూడా మీకు పీడిఎఫ్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కంపైలేషన్ అనేది టాపిక్ వైజ్ చేశాను. సో ఆ టాపిక్ వైజ్ కంపైలేషన్ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్టామోజోలో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంది. సో మీకు ఎవరికైతే ఇవి కావాలనుకుంటున్నారో వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా నేను లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను, వాటి నుంచి అయినా మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే నా నెంబర్కి 9490882754 ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేసిన త్రూ వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి. ఎఫైర్స్ క్లౌడ్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట. సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ అండ్ వీక్లీ అండ్ మంత్లీ అండ్ ఆల్సో ఇయర్లీ. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ, ఇయర్లీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళు తీసుకునే అమౌంట్ కూడా ఎక్కువేం కాదు. సో జస్ట్ 300 రూపీస్. దానికి తోడు ఇంకా మీరు నా రిఫరల్ కోడ్ మ్యాథ్స్ విత్ మనీ అనే రిఫరల్ కోడ్ వాడారనుకోండి, ఇంకొక 10% తగ్గుతుంది. అంటే 30 రూపీస్ మీకు తగ్గి 270 రూపీస్కే మీకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. సో ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి, మీకే ఒక ఐడియా వస్తుంది లింక్స్ గురించి, అంటే ఆ అఫైర్స్ క్లౌడ్ కరెంట్ అఫైర్స్.
సో శాంపిల్ పీడిఎఫ్స్ కూడా వాళ్ళు పెట్టారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి ఏంటనేది చూసి పర్చేజ్ చేసుకోండి, చాలా బాగున్నాయి. ఓకే, ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్. Okay, with this I'll conclude this session and have a good day and very all the best to all of you. Thank you very much and Jai Hind.